गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामायणरहस्यज्ञं रम्यवाक्यविशारदम् अनन्तगुणसङ्घातम् अपलाद्यमहं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमोस्तु देव्यै जनकात्मजाय नमोस्तु वातात्मभुवे वराय नमोस्तु वाल्मीकिभवाय तस्मै। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं महितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं। मुकुन्दमूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसे पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितुं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। देवक्या पालितो गर्भे लालितोऽङ्के यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीसुखब्रह्मणे नमः। శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. బంధుల భాగవతంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి స్కంధముగా అందరి చేతను అనాది నుండి స్వీకరించబడినటువంటిది. మోక్షము పొందటానికి దశమ స్కంధం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమని మనకి భాగవత మహాత్మ్యం పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి ఆత్మదేవుడి యొక్క కథ ద్వారా మనం దాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారిని. స్వామి మధురలో జన్మించిన నందవ్రజానికి వచ్చేసాడు. అంటే జన్మ మధురా నగరంలోను, ఆనందమంతా నందవ్రజంలోను. స్వామి చాలా విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశం. ఆండాళం వారు కూడా ఈ మాటనే చెబుతుంది. ఒకే రాత్రి ఒక ఆవిడికి కుమారుడిగా పుట్టి అదే రాత్రి
ఇంకో ఆవిడికి దగ్గర కుమారుడిగా దాగి పెరిగినటువంటి వాడ అనేటువంటి పేరు చెబుతుంది. ఒరుత్తి మగనాయి పెరందు ఓరిరవిల్ ఒరుత్తి మగనాయి ఒళిత్తు వళరా అనేటువంటిది అన్నమాట. పరమాత్మ జన్మించిన అక్కడ ఉండడు. కారణం ఏమిటి? పేరు మధురానగరమైన దాన్ని పరిపాలించేటువంటిది అహంకార రజోగుణముతో కూడినటువంటి రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి కంసుడు. పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటాడు? భాగవతోత్తములు భక్తులు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడికి వస్తారు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా సత్వగుణ ప్రధానమైన వారు కావాలి. అందుకోసమే స్వామి అక్కడ జన్మించిన అక్కడ ఏడవటం కానీ అక్కడ పాలు తాగటం కానీ ఏమీ లేదు. మళ్ళీ పరమాత్మ ఎప్పుడు మధురానగరానికి వస్తాడు అంటే 11 సంవత్సరములు గడవాలి. వచ్చి ఆ మధురను పరిపాలించేటువంటి కంసుడిని సంహరించి మధురానగరంలో స్వామి నిలకడగా ఉంటాడు. ఇక్కడ ఆనందం అంతా ఎక్కడుంది? నంద వ్రజములో ఉంది. అంటే వ్రజం అంటే వ్యాప్తి చెందినటువంటిది అని అర్థం. అక్కడ ఉండేటువంటిది నంద అంటే ఆనందం అర్థం. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము నందవ్రజములో స్వామి ఆవిర్భవిస్తే సరే ఆ జన్మోత్సవాన్ని మనం అనుభవించాం కూడా. అక్కడ స్వామి వచ్చినలాగైతే కూడా నందుడి యొక్క ఐశ్వర్యం అనేటువంటిది పెరగటం ప్రారంభించింది. అది లక్ష్మీదేవికి విహార భూమిగా మారిపోయింది. తత ఆరభ్య నందస్య వ్రజ సర్వసమృద్ధిమాన్ హరే నివాసాత్మగుణై రమాక్రీడం అభోనృప. పరీక్షణ్ మహారాజా కృష్ణుడు అవతరించినప్పటి నుండి కూడా నందగోకులంలో పాడి పంటలతోటి సమస్త ధన కనక వస్తువాహనాలతోటి కూడా కలకలాడుతుంది. ఎందుకంటే శ్రీహరి యొక్క అవతారమైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ నివాసానికి చోటు చేసుకున్నటువంటిది కాబట్టి ఆ ప్రదేశము కూడా లక్ష్మీదేవికి విహార భూమిగా మారింది. తతారభ్య నందస్య వ్రజ సర్వసమృద్ధిమాన్ హరే నివాసాత్మగుణై రమాక్రీడన్ మభోనృప. అంటే లక్ష్మి ఎక్కడ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయంలో మనకి చాలా స్పష్టంగా కృష్ణ పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని మనకి శ్రీమన్నారాయణి అనేటువంటి దానిలో కూడా మనకి ఈ విషయం చెప్పబడుతుంది. ఆయన రామరాయణాన్ని రాస్తూ లక్ష్మీదేవి గురించి చెప్తాడు ఒక మాట. మా లక్ష్మి, నిన్ను అందరూ కూడా చెంచల అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారు. నీవు ఎక్కడా కూడా స్థిరముగా ఉండవు అనేటువంటి భావనతోటి నారాయణ భట్టతీర అనేటువంటి మహానుభావుడు కేరళ నంబూది బ్రాహ్మడు భాగవతానికి సంక్షేపమైనటువంటి రూపమే శ్రీమన్నారాయణి. అందుకోసం భాగవతాన్ని చదవలేని నారాయణిని చదివితే వారికి భాగవతం యొక్క స్వరూప స్వభావములన్నీ తెలుస్తాయి. ముందర దాన్ని చదివి తర్వాత దీన్ని చదివితే ఆ విషయమే ఎంత విపులంగా ఎంత విస్తారంగా ఇచ్చాడు అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది. అంటే ఇంత గ్రంథాన్ని ఎపిటమైజేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే పెద్దగా ఇచ్చినటువంటి దాన్ని చిన్నగా మార్చాలి, అర్థము మారిపోకు, అలా చేసినటువంటి వాడు అన్న. అందులో లక్ష్మీదేవికి చెంచల అనేటువంటి పేరు ఉందని అందరూ కూడా చెప్తుంటారమ్మా. వారికి యథార్థమైనటువంటి స్వరూపం తెలియదు. ఎందుకు నీవు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే నీవు కూడా పరమాత్మ ఆరాధన కోసమని వాళ్ళ నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ కేవలం నిన్ను ఆరాధించేటువంటి వారు పరమాత్మను కూడా ఆరాధించినట్లయితే నీవు కూడా అక్కడే స్థిరముగా ఉంటావు అనేటువంటి విషయం అన్నమాట. సరే, ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నందుడు గోకుల రక్షణ కోసం అని చెప్పి కొంతమంది గోపాలులందరినీ కూడా అక్కడ ఉంచి తాను ప్రతి సంవత్సరము కూడా కంసుడికి చెల్లించవలసినటువంటి జమాబందీలు అంటారు, దాన్ని కాస్త చెల్లించడానికని మధురా నగరానికి బయలుదేరాడు. కప్పం అంటారు. కొంతమందిని ఇక్కడ రక్షణగా వచ్చాడు, కొంతమంది తీసుకువెళ్ళినటువంటి ఎడ్ల బండి మీద వెళ్ళారు. అది కూడా తర్వాత ఆయనకి ఆ కప్పాన్ని కూడా తీసుకున్నటువంటి వాడయ్యాడు. తర్వాత మధురకు చేరుకున్నటువంటి వాడయ్యాడు. సరే, సోదరుడైనటువంటి నందుడు మధురకు వచ్చాడనేటువంటి విషయము వసుదేవుడికి తెలిసి నందుడు ఎక్కడ బస చేశాడో అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాడయ్యాడు. ఇద్దరూ కలుసుకున్నటువంటి వారయ్యారు. నందుడికి వసుదేవుడిని చూడగానే పోయినటువంటి ప్రాణములు మళ్ళీ తిరిగి శరీరంలో ప్రవేశించినట్లు చైతన్యం కలిగినట్లు భావించినటువంటి వాడు. ఇద్దరు కూడా ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి వారయ్యారు. తర్వాత నందుడు కూడా వసుదేవుడికి స్వాగతములన్నీ ఏర్పాటు చేసి సుఖంగా కూర్చోవడానికి ఏర్పాట్లు చేసిన తర్వాత కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు. తర్వాత వసుదేవుడు కూడా బలరామకృష్ణుల యొక్క యోగక్షేములు అనేటువంటి దాని యందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడై ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నందగోప, వృద్ధుడైనటువంటి నీకు ఇంతవరకు సంతానం అనేటువంటిది లేదు, సంతానం కలుగుతుందనేటువంటి ఆశ కూడా లేదు.
కానీ అదృష్టవశాత్తు నీకు సంతానం లభించింది. ప్రజాశయ నివృత్తస్య అంటే సంతానం కలగరు. కొంత వయసు దాటిపోయిన తర్వాత సంతానం కలగడం అనేటువంటిది కష్టమైనటువంటి స్థితి అన్నమాట. కానీ నిన్ను పరమాత్మ అనుగ్రహించాడు కాబట్టి నీకు సంతానం అనేటువంటిది కలిగింది. అలా కలిగిన తర్వాత మన ఇద్దరు కలుసుకోవడం అనేటువంటిది కూడా సంతోషంగా ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ సంసార చక్రంలో ఇలా జరగడం అనేటువంటిది కూడా దుర్లభమైనటువంటి, మనం కలిసాము అంటే గొప్పదైనటువంటి అదృష్టం ఫలముగా భావించాలి. ఎందుకంటే ఒక విధంగా ఇది పునర్జన్మ లాంటిది కూడా. నదీ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేటువంటి కర్రలు ఒక చోట కలుసుకోవడం అనేటువంటి కష్టం. అలాగే అరమరికలు లేక ఉండే ప్రాణమిత్రులు కూడా కలిసి ఉండడం అనేటువంటిది కూడా కష్టమైనటువంటిది. ఇప్పుడు నీవు బంధుమిత్రులు అందరితోటి కలిసి సుఖంగా జీవిస్తున్నావు కదా. గోకులం అంతా క్షేమంగా ఉందా? గోవులకి చక్కటి నీరు, గడ్డి మొదలైనవన్నీ తగులుతున్నాయి కదా. క్రూర మృగాల వల్ల ఏ విధమైనటువంటి బాధ అనేటువంటి లేదు కదా. అలాగే నా కుమారుడు రోహిణీదేవి కుమారుడు కూడా నిన్ను తల్లిదండ్రిగా భావిస్తున్నాడా? చక్కగా పెరుగుతున్నాడా? మిమ్మల్ని కన్నతండ్రులుగా ఆ మహానుభావుడు బహుశా భావిస్తూనే ఉండవచ్చు అనేటువంటివన్నీ చెప్పి, పురుషుడికి ధర్మార్థకామములు అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి అంటే తన వారందరూ కూడా సుఖంగా ఉన్నప్పుడే అవి వాటి యొక్క ప్రయోజనం అనేటువంటి కలుగుతుంది. లేదు తన వారు దుఃఖంలో ఉండేటప్పుడు కేవలము అతడి దానివల్ల అవన్నీ కూడా వ్యర్థమే అవుతుంది. ఎందుకంటే తన వారు దుఃఖంలో ఉన్నారు, వీడికి ధర్మార్థకామం లభించిన ఆనందం అనేటువంటిది ఉండదు. ఇలా చెప్పినటువంటి వాడే ఇది వసుదేవుడు నందుడిని ప్రశ్నించాడు. ఇప్పుడు నందుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు, అహోతే దేవకీ పుత్ర కంసేను బహవో హతా ఏక అవశిష్ట అవరజ కన్యా శాపి దివంగత. అంటే నీకు దేవకి దైవం జన్మించినటువంటి అందరు కుమారుని కంసుడు హతమార్చాడయ్యా. ఒక కుమార్తె లభించింది, ఆవిడ కూడా ఆకాశానికి వెళ్ళిపోయిందట కదా. వాస్తవంగా ప్రాణుల యొక్క సుఖదుఖములన్నీ కూడా వారి అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదృష్టం ఆత్మనస్తత్వం యో వేద న సముహ్యతే. ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో వాడు మోహంలో పడరు. అంటే అదృష్టం సుఖంగా ఉన్నా దుఃఖాలు వస్తున్నా విషయం తెలుసుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి మోహం అనేటువంటిది, లేకపోతే వాళ్ళు దుఃఖంలో ఉన్నారు వీడు సుఖపడుతున్నారు అనేటువంటి బెంగలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే అదృష్టం అంటే కనబడంది ఏదో అదృష్టం. ఆ అదృష్టమే పరమాత్మ ఏమీ కనపడడు. ఆయన యొక్క చేష్టితములు మనకు కనబడుతుంటాయి. లోకంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే సుఖ దుఃఖం, లాభాలాభం, క్రోధమోహం చెబుతాడు రామచంద్ర ప్రభు కూడా. ఇవన్నీ పరమాత్మ వల్ల మనకి సంక్రమించేటువంటి. పరమాత్మ కనబడాడు కానీ ఇవి కనబడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా సరే మానవ పౌరుషం కన్నా కూడా దైవానుగ్రహం చాలా ప్రధానమైనటువంటి. అందుకోసమని చెప్పి అది తెలుసుకుంటే ఎవరికి మోహం అనేటువంటిది ఉండదు. అలా ఆయనకి మాట్లాడినటువంటి వాడు అయ్యాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ మాట్లాడుకోవడంలో ఒక విచిత్ర సన్నివేశం కనబడుతుంది. వసుదేవుడు నందుడు మాట్లాడుకున్న మాటల్లో అంతరార్థం. వసుదేవుడు తనకి కలిగినటువంటి ఏ కష్టాన్ని నందుడితో చెప్పలేదు. తన 6 కుమారులు కంసుడు సంహరించాడని, అమ్మాయి ఆకాశానికి వెళ్ళిపోయిందని ఏ మాట చెప్పలేదు. కానీ నందుడి యొక్క యోగక్షేమములు అడిగాడు. నీ కుర్రవాళ్ళు లభించేట్టు కదా, మహానుభావుడు బాగున్నాడా, ఆ గోవులు బాగున్నాయా, చక్కగా పంటలు లభిస్తున్నాయా, అన్నీ చక్కటి ప్రశ్నలు వేశాడు. తనకి బాధని కలిగించిన ఒక సన్నివేశాన్ని కూడా చెప్పలేదు నందుడు తన వైభవాన్ని చెప్పలేదు. వసుదేవుడు కలిగినటువంటి కష్టాన్ని ఆ మహానుభావుడు ఆయనతో సంప్రదించాడు. అయ్యో నీకు సంతానం అనేది లేకుండా అయిపోయింది, పుట్టిన ఆడపిల్ల వెళ్ళిపోయింది అని ఆయన యొక్క దుఃఖములని ఈ మహానుభావుడు కలిగినటువంటి కష్టములన్నింటినీ కూడా ఆయనతోటి కలిసి మాట్లాడినటువంటి వాడు. అంటే ఇలా మాట్లాడుకోవాలి తప్ప, అంటే మనకు కలిగినటువంటి కష్టములు ఎవరికి చెప్పకూడదు. ఎదుటివారి కలిగినటువంటి ఆనందాన్ని మనం దాన్ని అనుభవించాలి. అవతల వారు కూడా నేను ఇంత వైభవంగా ఉన్నాను, నా పిల్లలు బాగా సంపాదిస్తున్నారు, నాకేమీ లోటు లేదని చెప్పకూడదు. ఎదుటివాడి కలిగినటువంటి కష్టాన్ని తలుచుకుని వాడికి ఊరటను కలిగించాలి. ఎలా మాట్లాడాలి అనేటువంటిది అన్నమాట. దీని గురించి నేను చెబుతుంటా. కలిగినట్టు ఏం మాట్లాడుకుంటారండి, మీకు ఈ మధ్య షుగర్ అదేం లేదు కదా, బీపీ లేదు కదా, చక్కగా బాగా నడుస్తుందా అని అదే ప్రశ్నలు వేస్తారు. ఇంకో ప్రశ్న వెయ్యరు. ఎందుకట వాళ్ళకు ఉంటుంది, వీడికి ఉందంటే వాళ్ళకి ఆనందం అన్నమాట. అసలు ఎలా మాట్లాడాలో కూడా మనకు తెలియదండి. దానికన్నా మౌనంగా బాగున్నారంటే సరిపోతుంది. ఇక పేరున వాడిని అడగాల, అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడు, కోడలు ఏం చేస్తుంది, మనవలు, ఇవన్నీ ఎందుకండి. ఇక బాగున్నారు ఒకటే మాట అంతే. ఇవి అడిగామంటే మనకి ఇవన్నీ సంఘాలన్నమాట. అంతా బాగున్నారు కదా అయిపోయింది అంతే.
ఏదో స్వామి దయ వల్ల లేదా మీ మీ అనుగ్రహం వల్ల. సరే ఈ మహానుభావుడిలా అయిన తర్వాత, నాయన నువ్వు కప్పం కట్టేశావు, ఇంక ఇక్కడ ఉండొద్దు. ఎందుకో తెలుసా? సంత్యుత్పాతాచ గోకులే, గోకులంలో ఉత్పాతములు అనేటువంటివి కలుగుతున్నాయి అని వసుదేవుడు మధురలో ఉండి గ్రహించాడు. వెంటనే నందాదయో గోపా ప్రోక్తాస్తే సౌరిణాయయు, ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు విన్నటువంటి వాడే అనోభి అనర్జితే స్తమను జ్ఞాప గోకులం, ఎడ్లతో కట్టబడినటువంటి బండ్ల మీద కూర్చున్నటువంటి వాడే గోకులానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా వెడుతూ నందుడు వసుదేవుడు ఇలా ఎందుకు చెప్పాడు అని, ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి హరిం జగామ శరణం ఉత్పాతాగమ శంకిత, ఏదో ఉపద్రవాలు వస్తున్నాయని చెప్పాడు కదా అని మహానుభావుడు అన్నిటికీ శ్రీహరి రక్షకుడు అనేటువంటి భావన చేత పరమాత్మను ప్రార్థించాడు. మనం ఏం చేయాలి? పరమాత్మను ప్రార్థించడం తప్ప మనం చేయగలిగినటువంటిది ఏది ఉంది? హరిశరణం అనమాట. సరే, ఈ లోపల కంసేను ప్రహిత ఘోర పూతన బాలఘాతిని శిశుం చార్ నిఘ్రంతి పురగ్రామ రజాదిషు. ఇంతకు ముందరే మంత్రులందరూ చెప్పారు కంసుడికి, 10 రోజుల లోపల పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని మనం వెతికి వాళ్ళని చంపేసినట్లయితే అందులో ఆ ఆకాశవాణి చెప్పినటువంటి పిల్లవాడు కూడా చనిపోతాడయ్యా అని చెప్పి నీకు ఏ విధమైన భయం ఉండదని చెప్పారు. కాబట్టి అప్పటి నుండి చంటి పిల్లల్ని సంహరించేటువంటి ప్రయత్నంలో ఈ పోతన అనేటువంటి రాక్షసిగా పట్టణాల యందు గ్రామాల యందు ఉండేటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా హతమారుస్తూ తిరుగుతూ ఉండేటువంటిదే అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నాడు శ్రీశుకుడు వారు, నయత్ర శ్రవణాదీని రక్షోఘ్నాని స్వకర్మసు కుర్వంతి సాత్వతాం భర్తుర్యాతు ధాన్యత్య తత్రహి. ఎక్కడైతే తమ తమ నిత్యకృత్యములు అనేటువంటి దాన్ని చేసుకుంటూ ఆ దేవుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే భగవన్నామ శ్రవణ కీర్తనాదులు మన ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి రాక్షసులందరినీ కూడా బయటికి పంపించేస్తారు. అటువంటి చింతన లేని చోట తప్పకుండా రాక్షసులు అక్కడికి వచ్చి ఉంటారు. భూత ప్రేత పిశాచ శాకిని ఢాకిని అనేటువంటిది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు రామకృష్ణ అన్నారు అని చేత హాయిగా మనం ఉండొచ్చు అని చెప్పి అవన్నీ శ్రీనివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అందుకోసమని పని చేసుకునేటప్పుడు భగవన్ నామాన్ని చెప్పాలి. స్నానం చేసినా, వంట చేస్తున్నా, భోజనం చేసుకుంటున్నా, తిరుగుతున్నా, ఇల్లు ఊడుస్తున్నా, కలాపి తల్లుతున్నా, పిల్లలకి నీళ్ళు పోసేటప్పుడు, పిల్లల్ని సముదాయించేటప్పుడు, పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేటప్పుడు ఎన్ని చెబుతుందండి భాగవతం. గొప్ప అలాగే చేసేవారు. అందుకోసం అని చెప్పి ఎక్కడైతే తమ పనులు మానేమని చెప్పలేదు, పనులు చేసుకుంటూ భగవన్నామ సంకీర్తనం అనేటువంటి దాన్ని చేసినట్టయితే అక్కడ వీళ్ళెవరు రాక్షసులు అనేటువంటి వారు ఉండరు అని చెప్పిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఆవిడ గోకుల్లో ప్రవేశించింది. ఆవిడ ఎటువంటిదండి? పూతన నందగోకులం. పూతన అంటారు వేదాంత దేశకులు వారు. పూతన అంటే పూత అంటే పవిత్రము, నా అంటే కాదు, అంటే అపవిత్రమైనటువంటిది అర్థం ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఆవిడ చక్కటి రూపాన్ని ధరించినటువంటిదై ఆవిడకు ఉండేటువంటి మాయా ప్రభావం వల్ల గోకులంలో ప్రవేశించింది. ఆవిడ ఎలా ఉందండి? తాం కేశబంధ వ్యతిషిక్త మల్లికాం బృహన్నితంబస్తనకృత్య మధ్యమాం సువాససం కంపిత కర్ణభూషణ త్రిశోల్ల సత్కుంటల మండితాననాం. ఎందుకుట? చక్కగా అలంకారం చేసుకుంది, పుష్పాలన్నీ పెట్టుకుంది, పట్టుచీర కట్టుకుంది, మల నూలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకున్నటువంటిది అయింది. చక్కగా తర్వాత కుండలాలు అనేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి. చాలా ముఖాన్ని స్వాభావికంగా ఉండేటువంటి, చిరునవ్వుతూ ఉండేటువంటిది, వల్గుస్పితాపంగా చక్కటి చిరునవ్వుతూ ఉండేటువంటిది. ఆ వ్రజంలో ఉండేటువంటి అందరి స్త్రీల యొక్క మనసుల్ని కూడా ఆకర్షిస్తారు. ఆవిడ ఎలా ఉందండి అంటే అమంసతాంభోజకరైన రూపిణి, చేతిలో పద్మాన్ని కూడా పట్టుకొచ్చింది. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారట, లక్ష్మీదేవి బహుశా తన భర్తను వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిందేమో, ఇందు చేతిలో పద్మం అనేటువంటిది ఉంది అన్నమాట అని చెప్పి మహానుభావులు అనుకుంటూ ఉన్నారు. సరే, ఆవిడ అప్రయత్నంగా శిశువులని వెతుకుతూ ఉండేటువంటిది కాబట్టి అక్కడ నందగోపురంలో వెళ్ళబడింది. అది ఎలా ఉన్నాడండి అంటే ప్రతిచ్ఛన్న నిజోరు తేజసం. ఆ మహానుభావుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే దివ్య తేజస్సుని కప్పిపుచ్చుకున్నటువంటి వాడు అయ్యాడు అన్నమాట. అయినే సాక్షాత్తు సకల జగత్తుకి కూడా ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి వాడు. అలా ఉండేటువంటి మహానుభావుడు ఆ వచ్చినటువంటి సుందరి శిశువుల ప్రాణాలన్నింటినీ కూడా హరించేటువంటి రాక్షసుని గ్రహించినటువంటి వాడై సన్నిమీలితే క్షణ కళ్ళు మూసుకున్నట్టు. వెంటనే ఆ రాక్షసి కాస్త పూతన కాస్త ఆ సర్పాన్ని త్రాడుగా భావించినట్లుగా ఆ పిల్లవాడిని చేతిలోకి తీసుకుని తన ఒడిలోకి చేర్చుకుంది. చాలా ఆవిడ ఎలా ఉన్నాడు అంటే
మృదువైనటువంటి చర్మంతో లోపల వరలో ఖడ్గం ఉంటుంది. పైకేమో మృదువుగా కనపడుతుంది, లోపల ఖడ్గం అనేటువంటిది ఉండేటువంటిది అన్నమాట. సరే, ఆవిడ పై మెరుగులను చూసినటువంటిది యశోద రోహిణి కూడా ఆవిడనేమి పాపం అనలేకపోయారు. అంటే ఆవిడ చేత ఆకర్షింపబడినటువంటి మాయ అనేటువంటిది అన్నమాట. కానీ పోతన గారు అయితే రాశాడు, ముట్టకమ్మ మా పిల్లవాడు ఎవరి దగ్గర పాలు తాగడు. పోతన గారు అయితే రాశాడు. కానీ వ్యాసుడు మటుకి వాళ్ళిద్దరు ఆ కళ్ళు అప్పగిస్తూ చూస్తూ ఉండిపోయారట. ఆ సౌందర్యం అనేటువంటి దాని చేతను అన్నమాట. మౌనంగానే ఉండిపోయినటువంటి వారయ్యారు. సరే, మహానుభావురాలు ఆ విషముతో కూడినటువంటి పాలని ఆయనకి ఇచ్చింది. వెంటనే ఆ మహానుభావుడు రెండు చేతులతోటి కూడా ఆ పూతన స్తన్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నటువంటి వాడై ప్రాణాలతోటి సహితంగా ఆ స్తన్యం అనేటువంటిది అని తాగాడు. సా ముంచ అలమెతి ప్రభాషి నిష్పీడ్యమాన అఖిల జీవవర్మణి వివృత్య నేత్రే చరణో భుజో ముహు ప్రస్విన్న గాత్ర క్షిపతిరురోధ. శరీరంలో ఆయుపట్లన్నీ కూడా తొలగిపోయాయి. ఆవిడ తాగినంత వరకు చాలయ్యా, సా ముంచ ఇంక విడిచిపెట్టేయి అని లబాదేవో మత్తుకునేటువంటిది. కాళ్ళు చేతులు కూడా కొట్టుకుంటోంది. శరీరం అంతా కూడా చెమటతో తడిసిపోయినటువంటిది అయింది. ఆవిడ కళ్ళు కాస్త తేలవేస్తుంది. ఆవిడ చేసినటువంటి ధ్వనికి పర్వతాలతో కూడినటువంటి భూతలమంతా కూడా ఆకాశము కూడా ఒకసారి చలించిపోయిందిట. అందరూ కూడా భ్రాంతితోటి నేలమే పడిపోయినటువంటి వారు అయ్యారు. ఆవిడ యొక్క స్తనములన్నీ శిథిలములైపోయాయి, జుట్టుముడి విడిపోయింది, కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోయాయి. వెంటనే ప్రాణాలు విడిచిపెట్టినటువంటిది ఆవిడ యొక్క నిజమైనటువంటి రక్కసి రూపముతోటి ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం చేత వృత్రాసురుడు పడిపోయినటువంటిది అయింది అన్నమాట. పతమానోపి తద్దేహ తిరగవ్యుత్యంతరద్రుమాన్. ఆ పూతన శరీరం నేలమి పడిపోయేటప్పుడు 6 కోసుల దూరంలో ఉండేటువంటి చెట్లన్నీ కూడా దాని కింద పడిపోయి పిండి అయిపోయిందిట. చూసేటువంటి వారికి అందరికీ కూడా మహదాస్తి తదద్భుతం, చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. ఆవిడ ఎలా ఉందండి? ఈషా మాత్రోగ్రతం స్ట్రాస్యం గిరికందర నాసికం. నాసికారంధ్రాలు కొండగుహల్లో ఉండేటువంటిది. ఆవిడ నోట్లో ఉండేటువంటి కోరలు నాగలికి ఉండేటువంటి దానిలాగా కర్రలను పోలి ఉండేటువంటిది. స్తనములు కాస్త పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళ ఉండేటువంటిది. కేశములన్నీ కూడా ప్రకీర్ణారుణమూర్ధజం, ఎరుపు రంగు కలిగినటువంటిది. దాని కళ్ళు కాస్త లోతైనటువంటి చీకటి బావుల్లో ఉండేటువంటిది. ఆవిడ యొక్క పిరుదులు అనేటువంటి ఇసుక తిన్నెల్లాగా, చేతులు తొడలు పాదాలు వంతెనలాగా ఉండేటువంటిది. ఉదరము నీరు లేనటువంటి మడుగులా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఆవిడ వేసినటువంటి కేకకి గోపాలుడు గోపికల హృదయాలు, చెవులు ఇవన్నీ కూడా బాగా దెబ్బతిన్నటువంటిది. ఆ శరీరాన్ని చూశారు. చూసిన తర్వాత సంతత్రసు, చాలా భయపడిపోయినటువంటి వారయ్యారు. కానీ బాలం తస్య ఉరసి క్రీడంత మక్కుతో భయం. ఈ పిల్లవాడి మట్టికి ఏమాత్రం భయం లేకుండా పూతన వక్షస్థల మీద ఆడుకుంటున్నట్టు. ఇదంతా చూసినటువంటి వారై ఆ స్వామిని సమీపించి చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. గోప్యస్తూర్ణం సమభ్యేతి జగృహ జాత సంభ్రమ. పిల్లవాడి చేతిలోకి తీసుకున్నారు. యశోదా రోహిణీభ్యాం తా సమం బాలసు సర్వత రక్షాం విద్యరే సమ్యక్ గోపుచ్చ భ్రమణాధిభి. ఈ రోహిణి యశోద కూడా ఆ పిల్లవాడి దిష్టి తీశారు. ఏం చేశారండి? గోపుచ్చ భ్రమణాధిభి, ఆవు తోకని చుట్టూరా తిప్పారు. పిల్లలకి ఏదైనా దోషములు కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ చర్యలు చేయాలి. అంటే గోచింతోటి దిష్టి తీయడం, గోమూత్రంతో స్నానం చేయించడం, గోధూళిని శరీరం నుండా అల్లవడం అనేటువంటిది ఇవన్నీ చేయాలి. ఆవు పేడతోటి ఉండేటువంటిది అన్నమాట. గోమూత్రేణ స్నాపయిత్వ, ఆవు మూత్రంతో స్నానం చేయించారు. పునర్గోరజసార్భకం, తర్వాత ఆ గోధూళి అదిన్నటువంటి వారయ్యారు. రక్షాం చకృచ సకృత ద్వాదశాంగేషు నామభి. పరమాత్మ యొక్క నామములని పఠిస్తూ ఆయనకి రక్ష అనేటువంటి దాన్ని చేశారు. గోప్య సంస్పృష్ట సలిల అంగేషు కరయోత్పృత. అలాగే గోపికలు కూడా ఆచమానం చేసినటువంటి వారై, తాము పవిత్రమైనటువంటి వారై పరమాత్మ యొక్క అంగముల యందు బీజన్యాసములు అనేటువంటి దాన్ని చేశారు. పరమాత్మ ఎలా చేశారండి అంటే, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి ద్వాదశాక్షరి మంత్రములన్నిటితోటి కూడా న్యాసములు గావించారు. అంగన్యాస కరన్యాసములు అంటే అలా ఉండేటువంటిది. తర్వాత వాళ్ళు అందరూ కూడా యశోదా మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కృష్ణుడికి ఈ విధంగా దీవించటం, మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు. చాలా చక్కటి శ్లోకాలు. ఇది 8 శ్లోకములు ఉంటాయి. దీన్ని కాస్త కవచ సూక్తం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. చంటి పిల్లలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా ఆ తల్లులు కానీ తండ్రులు కానీ వీటిని నేర్చుకుని రాత్రి పడుకోడేప్పుడు కానీ పిల్లలు మనకి సమయం దొరకకుండా వాళ్ళకి ఈ నామములతో రక్ష పెట్టాలి.
దీన్నైతే ఆ భాయిశ్రీ అనేటువంటి చెబుతాడు, పూతనాష్టకం అని చెప్పాడు. కృష్ణాష్టకము రామాష్టకము ఎలాగో పూతనాష్టకం అంటే 8 శ్లోకములు ఉంటాయి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు. ఏం చెబుతున్నాడు? అవ్యాత్ అజో అంఘ్రిహి. అవ్యాత్ అంటే రక్షించుగాక. ఎవరు? అజహ. అజ అంటే జన్మలేని. ఎవరిని? అంఘ్రి పాదములని అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే జన్మలేనటువంటి వాడు. తర్వాత ఆ పాదములని. మణి మాంస్తవ జానుహు. తర్వాత మణిమంతుడు అంటే కౌస్తుభమణి కలిగినటువంటి మహానుభావుడు మోకాళ్ళని. తొడలని ఊరు యజ్ఞ. ఊరువులని యజ్ఞపురుషుడు. అచ్యుత కటితటం కటి ప్రదేశాన్ని అచ్యుతుడు. జఠరం హయాస్య ఉదరాన్ని హయగ్రీవుడు. హృత్కేశవ హృదయాన్ని కేశవుడు. తర్వాత ఉదర ఈశ అంటే ఉదరాన్ని వక్షస్థలాన్ని ఈశుడు. ఈనస్తు కంఠం సూర్యుడు కంఠాన్ని. విష్ణు భుజములని. ముఖం ఉరుక్రమ అలాగే ముఖములని త్రివిక్రముడు. ఈశ్వర కం అంటే శిరస్సు, దాన్ని ఈశ్వరుడు రక్షింతురుగాక. చక్రగ్రత సహగదో హరిరస్తు పశ్చాత్ త్వత్పార్శ్వయో ధనురసి మధుహాజనచ్చ. కోణేషు శంఖ ఉరిగాయ ఉపర్యుపేంద్ర తార్క్ష్యహక్షితౌ హలధర పురుష సమంతాత్. ముందు భాగాన్ని సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి, వెనుక భాగంలో గదాధరుడైనటువంటి శ్రీహరి, రెండు పక్కల కూడా ధనుర్ధారి ఖడ్గం ధరించినటువంటి మధువైరి జనార్దనుడు. దిక్కుల మూలల యందు శంఖ చక్ర గదాధరుడు శేషసాయి. తర్వాత ఊర్ధ్వభాగాన్ని ఉపేంద్రుడు వామనుడు, అధోభాగాన్ని గరుత్మంతుడు. అన్యంగములని హలాన్ని ధరించేటువంటి పురుషోత్తముడు కాపాడుతుందిగాక. చక్కటి శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలి, కావాలంటే ఫోన్లో పెట్టుకుని నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఇంద్రియాని ఋషికేశ. ఇంద్రియములని ఋషికేశుడు. ప్రాణాన్ నారాయణో అవతు. ప్రాణములని నారాయణుడు. శ్వేతద్వీపపతి చిత్తం అంటే క్షీరసాగర్లో పరమాత్మ ఉంటాడు. క్షీరసాగర్లో శ్వేతద్వీపం అనేటువంటిది ఉంది, అక్కడ ఉంటాడు మహానుభావుడు. అయినా చిత్తాన్ని శ్వేతద్వీపతి అయినటువంటి శ్రీహరి. మనో యోగేశ్వరో అవతు. మనస్సుని యోగేశ్వరుడైనటువంటి కపిల భగవాన్. కపిల భగవాన్ అంటే యోగేశ్వరుడు అన్నట్టు నామంతాడు. పుష్ణిగర్భస్థుతే బుద్ధి. తర్వాత పుష్ణిగర్భుడు అంటే మనకి స్వయంభూర మన్వంతరంలో చెప్పుకున్నాం. నిన్నటి కృష్ణుడు జన్మించినప్పుడు స్వామి ఆ యొక్క దేవకి వసుదేవుడికి చెప్పాడు, మీరు పూర్వగర్భంలో మన్వంతరంలో నా కోసం తపస్సు చేశారు, అప్పుడు నేను జన్మించాను కాబట్టి నాకు పుష్ణి గర్భుడు. మీరు పుష్ణి సుతప అనేటువంటి దంపతులుగా ఉండేటువంటి వారు. బ్రహ్మగారు మిమ్మల్ని ప్రజాస్థితి భూలోకంలోకి పంపించారు, అప్పుడు మీరు తపస్సు చేశారు 12,000 దివ్య సంవత్సరాలు. నేను ప్రత్యక్షమయ్యాను. నా నుండి మోక్షం కోరుకోకుండా నా మాయ చేత మోహింపబడినటువంటి వారై నాలాంటి పిల్లవాడు కావాలని కోరుకున్నారు. అంచేత ఆ పుష్ణి గర్భుడు నీ బుద్ధిని. ఆత్మానం భగవాన్ పరహ. తర్వాత ఆత్మానం అహంకారాన్ని పరమేశ్వరుడు. క్రీడంతు పాతు గోవింద. నీవు అడిగినప్పుడు గోవిందుడు రక్షించాలి. శయానం పాతు మాధవ. పండుగనేటప్పుడు మాధవుడు రక్షించాలి. ప్రజంతం అవ్యాద్ వైకుంఠ. తర్వాత నీవు నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైతే ఉంటో వైకుంఠుడు. ఆసీనం త్వాం శ్రియపతి. నీవు కూర్చున్నప్పుడు లక్ష్మీపతి. భుంజానం యజ్ఞభుక్. భుజించేటప్పుడు సర్వగ్రహ భయంకరుడైనటువంటి యజ్ఞభోక్తి అయినటువంటి సర్వేశ్వరుడు. సర్వగ్రహ భయంకర. ఆయన ఏమార్పాటు లేకుండా రక్షిస్తూ ఉండాలి. డాకిన్యో యాతు ధాన్యచ కూష్మాండ ఏ అర్భక గ్రహ భూత ప్రేత పిశాచాచ యక్ష రక్షో వినాయక కోటర రేవతి జ్యేష్ఠ పూతనా మాతృకాదయ ఉన్మాదేహ పస్మారా దేహ ప్రాణేంద్రియ ద్రోహ స్వప్నదృష్టా మహోత్పాతో వృద్ధబాలగ్రహచ్చే సర్వే నశ్యంతు తే విష్ణుర్నామగ్రహణ భీరవ. అంటే ఇవన్నీ చట్టి పిల్లలకు వచ్చేటువంటి అన్నమాట. ఈ గాలి ధూళి కోటర రేవతి జ్యేష్ఠ పూతన, వీళ్ళు భూత ప్రేత పిశాచ యక్షులు రక్షులు అనేక విఘ్నములు. అలాగే ఇంద్రియములకి బాధాకరం రోగములు. స్వప్నంలో కనిపించేటువంటి పిల్లలకు స్వప్నాలు ఏడుస్తుంటారు. ఒకసారి ఎందుకంటే వాడికి దుస్వప్నం వచ్చిందనమాట, ఏదో కనబడి ఉంటుంది, మనకి తెలియదు అది. వాడు ఏదో పాల కోసం ఏడుస్తున్నాడని ఏదో చేస్తూ ఉంటాం. అంటే స్వప్నంలో కనబడేటువంటివి వృద్ధగ్రహ బాలగ్రహములన్నీ కూడా నిన్ను బాధించకుండా ఉండుగాక. ఈ రక్షణ ఎవరికి పెడుతున్నారు? అందరినీ రక్షించేటువంటి పరమాత్మకు పెడుతుంది. అంటే పరమాత్మకు కూడా రక్షకము ఆయన నామం. పరమాత్మను కూడా రక్షించేటువంటిది ఆయన నామమే. అందుకోసమని ఈ నామాలన్నీ ఆయనవే, కానీ ఆయనకు కూడా రక్షణ ఆయన నామముడు అనేటువంటిది. ఆయనకే ఆయన నామం రక్షకమైనప్పుడు మనకి రక్షకం ఇంకేముందండి?
పరమాత్మ నామం ఒక్కటే అనేటువంటిది అన్నమాట. సర్వే నశ్యంత తే విష్ణు నామ గ్రహణ భీరవ. సరే, అయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఎందుకు చేశారండి? ఇది ప్రణయబద్ధాభి గోపీభికృత రక్షణ. ఆ కృష్ణుడు ఉండేటువంటి ప్రేమ చేత, అనురాగం చేతను కూడా ఈ రక్షా ప్రక్రియలు చేశారు. యశోదమ్మ కొడుకు వాళ్ళ కొడుకు కాదు కదా, కానీ ఆయనే సర్వులకి ఆత్మ కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన యందు ఆ విధమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి. గోపికలకి తెలుసు కేవలము కృష్ణుడు యశోదాదేవి కుమారుడు కాదని, సకల జీవులను ఆత్మస్వరూపముగా ఉండేటువంటి వాడు అనేటువంటి జ్ఞానం తెలుస్తుంది మీకు గోపిక గీతల్లో కనపడుతుండేటువంటి. అందుకోసమని ఎవరైనా ఆత్మను ప్రేమిస్తారు. ఆత్మ ఉంటేనే ఏ వస్తువైనా మనకి ప్రియం. ఆత్మ లేనప్పుడు అది భార్య అయినా, భర్త అయినా, పిల్లవాడైనా, మనవడైనా అందులో లేకపోతే దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం. నకలు గోపికానందనో భవాన్ అఖిల దేహిన అంతరాత్మ. గోపికలు చెప్తారు అంతరాత్మ అయినా అందరికీ శ్రీహరియే అంతరాత్మ అన్నమని కూడా చెప్తున్నారు. అందుకోసం వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రేమని చూడు, మామూలుగా కూడా ఏదో ప్రేమ పేగు చేయిస్తుంటుంది అంటుంటారే, ఇది లౌకికమైంది. కానీ వాళ్ళకి పరమాత్మ ఉంది. పరమాత్మ ఉండేటువంటి ప్రేమ బంధమును తొలగిస్తుంది. మనకు ఉండేటువంటి ప్రేమ ఇంకా బంధములలోకి తోసేస్తుంది. అందుకోసమని వాళ్ళందరూ కూడా కృతరక్షణం. ఇది ప్రేమ అంటే. అందరినీ రక్షించేటువంటి వాడు పరమాత్మ అయినా పరమాత్మని రక్షించమని ప్రార్థించడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఇది భక్తి యొక్క పరాకాష్ట. దాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. పరమాత్మని అనుభవించేటువంటివి రెండు స్థితులు కనబడతాయి. ఒకటి జ్ఞానదశ, రెండవది భక్తి దశ లేదా ప్రేమ దశ. జ్ఞానదశలో పరమాత్మ సర్వేశ్వరుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వ జగన్నియంత, సకల జగతి కారణభూతమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి జ్ఞానం కలిగి మనకు ఉండేటువంటి తెలివితేటలు తక్కువ, మనకు ఉండేటువంటి శక్తి తక్కువ, ఉండేటువంటి జ్ఞానం తక్కువ కాబట్టి పరమాత్మని ఆశ్రయిస్తాం. ఇది జ్ఞానదశ. మనకి ఏదైనా అమంగళం కలిగితే స్వామి అమంగళాలని తొలగించాం. కానీ ప్రేమ దశలో ఇది తారుమారు అవుతుంది. అంటే పరమాత్మని, అందరినీ రక్షించే పరమాత్మని మనం రక్షించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆయనకి అమంగళములు తొలగిపోవాలి, ఆయనకు కూడా మంగళములు కలగాలని కోరుకుంటాం. ఇది ప్రేమ దశ, భక్తి దశ. అయోధ్య ప్రజలందరూ దశరథుడితో చెప్పుకుంటారు అయోధ్యాకాండలో ఉండేటువంటి శ్లోకం. అయోధ్యలో ఉండేటువంటి స్త్రీలు, వృద్ధులు, యువకులు కూడా ఉదయము సాయంకాలం అయోధ్యానగర్లో ఉండే దేవాలయాలకు వెళుతున్నారు. ఎందుకు వెళుతున్నారట? వాళ్ళకేదో కావాలని కాదు. మా రాముడు క్షేమంగా ఉండాలి, మా రాముడికి ఏ విధంగా అనారోగ్యము ఉండకూడదు, ఆయన నవ్వుతూ ఉండాలి, ఆయన ఆనందంగా ఉండాలి. ఇది ప్రేమ. మనం వెడితే స్వార్థం గుడికి. స్త్రియో వృద్ధా తరుణ్యచ్చ సాయం ప్రాత సమాహితా సర్వాన్ దేవాన్ నమస్యంతి రామస్యార్థే యశస్విన. చెప్తారు ప్రజలందరూ, మీ రాముడి కోసం మేము అందరూ 2 పూట్ల గుడికెడుతున్నామయ్యా. ఇది ప్రేమ, ఇది భక్తి. జ్ఞానదశ దాటిపోతుంది అన్నమాట. ఈ దశలో ఉంటారు గోపికలు. ఎందుకని వాళ్ళందరూ దేవతలు. ఉపనిషత్తులే గోపికలు. ఎందుకని ఉపనిషత్తులు ఎవరిని ప్రతిపాదిస్తాయి? పరమాత్మను ప్రతిపాదిస్తాయి. అందుకోసమని అవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పరమాత్మను అనుభవిస్తాయి. అందుకోసం గోపికలు అంటే గోపికల భక్తి. వందే నందవ్రజ స్త్రీణాం పాదరేణుం అభీష్ణ సహ యాసాం హరికథోద్గీతం పునాతి భువనత్రయం అంటాడు ఉద్ధవుడు కూడా భక్తిని గోపికలను దర్శించాకే భక్తి కలిగింది. అంతకు ముందర జ్ఞానం ఆయనకి. ఆయన ఎవరు? సాక్షాత్ బృహస్పతి శిష్య వృష్ణీనాం ప్రవరో మంత్రి ఆయన విష్ణువులకి అందరికీ. బృహస్పతి యొక్క శిష్యుడు. ఆయన జ్ఞానం ఉంది కానీ భక్తి తక్కువ. అందుకోసం కృష్ణుడు వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించాడు. భక్తి స్థితి రావాలి, జ్ఞానదశ దాటిపోవాలి. అందుకోసం ఆ మహానుభావుడు ఏం చెప్పాడు చివరికి? గోపికల భక్తిని చూసి, నేను గోపికలకు కూడా పాదాలకు కూడా నమస్కారం పెట్టడానికి నాకు అర్హత లేదు. ఆ గోపిక పాదాలకు అడుగును ఉండేటువంటి దుమ్ము కణములు ఏదైతే ఉంటాయో దానికి నమస్కారం చేస్తున్నాను. వందే నందవ్రజ స్త్రీణాం పాదరేణుం అభీష్ణ సహ యాసాం హరికథోద్గీతం పునాతి భువనత్రయం. వారి హరిని ఎంత అద్భుతంగా గానం చేస్తున్నారు. అది 3 లోకాలని పవిత్రం చేస్తుంది. చేత వాటి పాదరేణువులకి నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను. ఇది గోపికల్లో ఉండేటువంటిది. అందుకోసం నా ప్రేమ చేత కట్టబడ్డారండి.
అంటే ఈ ప్రేమ చేత పరమాత్మలో ఉండేటువంటి సర్వజ్ఞత్వం అనేటువంటిది కూడా మనకి గోచరించదు. విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ్ తీసుకెడుతున్నాడు. తాటక వల్ల ప్రవేశించారు. బాలకాండలో ఉండే విషయం. తాటక దుశ్చారిణి, గోబ్రాహ్మణ హితార్థాయ జహీమాం దుష్టచారిణి చెప్పాడు. సరే ఆ మహానుభావుడు ఆయన కూడా స్వామి అంది, నేను వచ్చింది ఎందుకు, మా నాన్నగారిని మీతో పంపించి మీరు చెప్పిన పని చేయడానికే, నాకేం అనుమానం లేదు. పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన గౌరవాత్ వచనం కౌశికస్యతి కర్తవ్యం అవిశంక. మీరు చెప్పారు కాబట్టి అనుమానం లేకుండా చేసేస్తాను. తాటకు వచ్చేస్తుంది మీద. ఈయన ఇంకా బాణం సంధించాలి. ఆ మీద పడిపోయేటువంటి తాటకని హుంకారం చేశాడు విశ్వామిత్రుడు. అది హుంకారేనా, హుం అనగానే ఆవిడ దూరం వెళ్ళిపడింది. మళ్ళీ ఆవిడ వచ్చి లోపల ఈయన ఏం చేశాడు, స్వస్తి రాఘవయోరస్తు జయం చైవాభ్యభాషత. రామలక్ష్మణుడు వీళ్ళు జయించెదరుగాక, వీళ్ళకి మంగళమవుగాక, వీళ్ళు జయించెదరుగాక. ఇది విశ్వామిత్రుడు చెబుతున్నాడు. విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు తీసుకువెడుతున్నాడు రామలక్ష్మణుడు? తన యజ్ఞాన్ని రక్షించుకోవటానికి. మరి అటువంటిది రాముడికి తాటక వల్ల ఏమైనా ప్రమాదం కలుగుతుందేమో అని హృదయంలో బెంగపెట్టుకుని వారికి మంగళము కలుగుగాక అని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. వీళ్ళు జయించెదరుగాక. అంటే విశ్వామిత్రుడికి జ్ఞానం లేదా, అజ్ఞానంలో ఉన్నాడా? జ్ఞానము పండి భక్తిగా మారాలి. లేకపోతే జ్ఞానం శుష్క జ్ఞానము, దానివల్ల ఏమో నాకు ఇన్ని విషయాలు తెలుసు అనేటువంటిదే తప్ప దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాడు కూడా ఆయనకి రక్షణ కోరుతున్నాడు. ఎందుకని? జ్ఞానదశ దాటిపోయాడు. అందుకోసం ఆండాళ్ళమ్మ వారు కూడా మంగళాశాసనం అనే ప్రక్రియను పెడుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇలాగా మహానుభావులు చెప్పినటువంటి తరుణ వెంటనే పిల్లవాడి కాస్త యశోద పాలు ఇచ్చినటువంటిది మాత సన్నివేశ యథార్థ పిల్లవాడిని కాస్త పడుకోబెట్టింది సయ్య మీద. సరే, ఇంతట్లోకి మధుర నుండి నందాదులందరూ కూడా వచ్చారు. ఆ పోతన శరీరాన్ని చూసినటువంటి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని పొంది నూనం బతర్ష సంజాతో యోగో సేవ సమాస సహా. నిజంగా వసుదేవుడు మానవ మాత్రుడు కాడు. ఆ మహాత్ముడు పూర్వజన్మలో నిజంగా ఒక మహర్షో లేకపోతే ఒక మహాయోగి అయి ఉంటాడు. ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఇక్కడ మనకి ఉత్పపాతములు అనేటువంటి కనబడుతున్నాయి అని మహానుభావుడికి నమస్కారం పెట్టినటువంటి వాడి కళేబరం పరుసుపిచ్చిత్వం వెంటనే శరీరాన్ని గొడ్డలతోటి నరికినటువంటి వారయ్యారు. అక్కడి నుంచి దూరంగా తీసుకువెళ్ళినటువంటి వారే దాన్ని కాస్త కట్టెల మీద ఉంచారు. కాష్టధిష్ఠితం. దానికి చితికి నిప్పంటించారు. దహ్యమానస్య దేహస్య ధూమచ్చ అగరు సౌరభ ఉత్థిత కృష్ణ నిర్భుక్త సపద్యాహ తపాప్మన. ఆవిడ శరీరం కాలుతుంటే అగరు వాసన వస్తుంది. యథార్థానికి శరీరం కాలుతుంటే దుర్వాసన వస్తుంది. మనం చూస్తుంటాం. ఇందిరా పార్క్ నుంచి వెళ్ళినా, అంబర్పేట వెళ్ళినా, అమీర్పేట దాటి వెళ్ళినా ఇవన్నీ అవి వాసనలు వస్తుంటాయి. కానీ పోతన శరీరం కాలుతుంటే అగరు ధూప వాసన వస్తుంది. దహ్యమానస్య దేహస్య ధూమచ్చ అగరు సౌరభ. ఎందుకని అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆవిడ యొక్క విషముతో కూడినటువంటి పాలను తాగాడు. పరమాత్మ యొక్క కరస్పర్శ కూడా తగిలినటువంటిది కాబట్టి ఆవిడ పాపములన్నీ కూడా మరుక్షణంలో పటాపంచలై. పూతన లోకబాలగ్ని రాక్షసి రుధిరాసన. ఆవిడ ఎటువంటిదండి అంటే చంటి పిల్లలను చంపేటువంటి రక్తమే ఆహార రుధిరాసన. వాళ్ళకి రక్తం అంటే ప్రీతి. రాక్షసుల కంటే రక్తం అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకోసం హిరణ్యకశిపుడు ఒక మాట చెబుతాడు, ఆ హరిని సంహరించి చనిపోయిన నా తమ్ముడికి రక్తంతో తర్పణం చేస్తాను. ఎందుకంటే రాక్షసులు రక్తం అంటే ఇష్టం. అటువంటిది అన్నమాట. సంపాదన కోరికతో వచ్చిన ఆవిడకి సద్గతిని కలిగించాడు మహానుభావుడు. ఎందుకంటే సంపాదన కోరికతో వచ్చిన విషముతో కూడినటువంటి పాలను తాగి ఆవిడకి మోక్షం వచ్చింది. ఇంకా అటువంటిది శ్రద్ధతో స్వామికి సమర్పించేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏ లోకాలు ఇవ్వాలి అంటే అందరికీ ఒకటే ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఒకటే, అందరికీ మోక్షమే. చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మోక్షమే, ఆయన ఎందుకు ప్రేమ కలిగినటువంటి వారికి మోక్షం. శిశుపాలుడు, కంసుడు వీళ్ళందరూ ఏ లోకాలు పొందారో అలాగే పూతన వీళ్ళందరూ అలాగే ప్రేమతో ఉండేటువంటి వాడు కూడా ఆ లోకాన్ని పొంది ఆయన దగ్గర ఒకటే ఉండేటువంటిది అన్నమాట. అంతే. కిం పునఃశ్రద్ధయా భక్తి ఆ కృష్ణ పరమాత్మనే ఆ కృష్ణుడికి సన్యానిచ్చిన కారణంతో సద్గతిని పొందినటువంటిదైంది. ప్రేమంతో అనురాగంతో తల్లులైనటువంటి గోవులకి వీళ్ళందరికీ మహానుభావుడు ఏమిస్తాడు అనేటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు అన్నమాట. పైగా పూతను ఎందుకు పవిత్రాలైంది? పూతన శరీరం మీద పారాడు. పూత పెద్ద పర్వతంలో పడిపోయింది. చిన్న పిల్లవాడు,
ఎంత అయింది? నెల కూడా కాలేదు, ఇంకా నెల కూడా కాలేదు. 10 రోజులు అని చెప్పారు కదా. 10 రోజులు దాటిన వాళ్ళని, 10 రోజులు కింద పుట్టిన వాళ్ళని చంపేస్తే సరిపోతుంది అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ పూతన శరీరం మీద ఈ మహానుభావుడు పారాడు. ఎటువంటి అయినా చక్కటి శ్లోకం. పద్భ్యాం భక్త హృదిస్తాభ్యాం వంద్యాభ్యాం లోకవందితై. అంటే ఆయన పాదాలు ఎటువంటివి అంటే సనకాదుల యొక్క యోగ సమాధిలో వారి హృదయంలో భావన చేస్తుంటారు. పద్భ్యాం భక్త హృదిస్తాభ్యాం, భక్తుల హృదయంలో ఆయన పాదములు ఉంటాయి. ఆ పాదాలు ఎటువంటివి? వంద్యాభ్యాం లోకవందితై. లోకములో అందరూ ఏ ఏ దేవతలకి నమస్కరిస్తూ ఉంటారో పాదాలకి, అలా నమస్కరింపబడేటువంటి దేవతల చేత నమస్కరింపబడేటువంటి పాదములు కలిగినటువంటి. అంటే మనం ఎవరికో నమస్కారం పెడుతున్నాం అనుకోండి, ఓ శంకరుడికో, ఓ బ్రహ్మగారికో, ఓ కుమారస్వామికో, వినాయకుడికో, ఏదో దుర్గకో, ఎవరికో, వాళ్ళందరూ ఆయన పాదాలకు నమస్కారం. పద్భ్యాం భక్త ఉదిస్తాభ్యాం వంద్యాభ్యాం లోకవందితే. ఈ మాటని ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్పాడు వామన చరిత్రలో. అటువంటి పాదాలతోటి మహానుభావుడు అంటే బ్రహ్మ, శివుడు అందరూ కూడా నమస్కారం పెడతారు ఆయన పాదాలు. అటువంటి పరమాత్మ పూతన శరీరం మీద పారాటం వల్ల ఆవిడంతా పవిత్రాలైపోయింది. ఆవిడ యథార్థానికి పూతన పవిత్రమైంది కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఆవిడ కాస్త పవిత్రాలైపోయింది. ఎందుకని? ఆయన్ని స్మరిస్తే అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపివా యస్పరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుద్ధి. స్మరిస్తేనే మన లోపల బయట శుద్ధి అయిపోతుంటే స్వయముగా స్వామి పూతన శరీరం మీద పాకినటువంటి వాడయ్యాడు. అంచేత ఆవిడ గొప్ప పవిత్ర. పోనీ పూతన ఎలా వచ్చిందండి? లక్ష్మీదేవిలో వచ్చింది. ఎందుకని? పరమపురుషుడి దగ్గరికి వెళుతుంది, అలంకారం చేసుకు వెళ్ళాలి. పూతన బాగా అలంకారం చేసుకుని వెళ్ళి ఆవిడ యొక్క విషముతో కూడినటువంటి పాలు తాగినా ఆయనకి అసలు విషమే కాదన్నారు. ఎందుకని? విషధర రేపు గమనునికి విమల విషశైనునికి విషగల సఖునికి విషభవ భవజనకునికి విష సనుకుశ విషము గొనుట విషమే తలపుని పోతన గారికి వచ్చి ఆయన ఎటువంటి వాడు? విషధర రేపు గమనుని. ఇలా చెప్పుకుంటే భాగవతం ఎప్పటికీ అవ్వదు. అనుభవించాలి. అనుభవించకపోతే ఏం తెలుసు? ఏం అనుభవిస్తున్నావు? మామిడిపళ్ళు అనుభవిస్తున్నావు, బిర్యానీలు తింటున్నావే, అనుభవించాలి. అంతేనా? అనుభవించాలి. అందరూ దశమస్కంధం అసలు అవ్వదు. మా సోమవారెడ్డి దశమస్కంధానికి 3 ఏళ్ళు కావాలంటాడు. విషధరరిపు గమనునికి ఎటువంటి వాడండి ఆయన? చక్కటి పద్యం. పద్యాలు పద్యాలు కూడా చాలా మధురంగా ఉండేటువంటివి, కానీ మనకు ఉండేటువంటి సమయం అనేటువంటి తక్కువ కాబట్టి ఉండే. విషధర రిపు గమనికి ఎవరండి ఆయన? విషధర రిపు. విషం అంటే పాములు, రిపు అంటే పాములకి శత్రువు, గరుత్మంతుడు. గమనునికి గరుత్మంతుడి మీద తిరుగుతుంటాడు మహానుభావుడు అన్నమాట. విషధర రిపు గమనునికి విమల విషశైనికి. ఆయన ఎక్కడుంటాడండి అంటే క్షీరసాగరంలో ఉంటాడు మహానుభావుడు. విషగల సఖునికి. ఆయనకి స్నేహితుడు ఎవడు? శంకరుడు. ఆయనకి విషం గళంలో ఉంది కదా, ఉండేటువంటిది అన్నమాట. విమల విషశయనునికి నీటిలో ఉంటాడు ఆయన, క్షీరసాగరంలో ఉండేటువంటి మహానుభావుడు. విషభవ భవజనకునికి ఆ నీటి నుండి పుట్టినటువంటి పద్మం నుండి పుట్టినటువంటి వాడు బ్రహ్మగారు, ఆయనకి తండ్రి ఉండేటువంటిది అన్నమాట. విషకుచ చను విషము, విషముతో కూడినటువంటి ఆ పాలను తాగిస్తే విషమే. నిజంగా విషమాది కాదు, విషాన్ని తాగి అమృతత్వాన్ని. క్షీరసాగరాన్ని మధించినప్పుడు విషం వచ్చింది, శంకరుడు తాగాడు, రక్షించాడు. ఇక్కడ విషాన్ని తాగి మోక్షం ఇచ్చాడు. ఎందుకు అంటే పరమాత్మకి నీ దగ్గర ఏది ఉంటే దాన్ని, అది విషమా అమృతమా అనేటువంటిది నీకు అనవసరం. నీకు ఏది ఉంటే దాన్ని సమర్పించి దాన్ని స్వీకరిస్తాడు పరమాత్మ. ఏ భావనతో వచ్చినా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. శత్రుత్వంతో రా, ప్రేమతో రా, భక్తితో రా, ద్వేషంతో రా, పగతో రా, పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వెడితే చాలు మోక్షం వస్తుంది. దీన్ని మనం సప్తమ స్కంధంలో కూడా అనుభవించాం. ఏ భావనతోనైనా ఆయన్ని ఆశ్రయించాలి, ఆయన్ని పట్టుకోవాలి. ఎందుకని ఆయన అచ్యుతుడు. ఇంకా కూడా చెప్పే అచ్యుత అంటే ఆయనకి చ్యుతి ఉండదు. చ్యుతి అంటే ఉన్న స్థానం నుండి కిందకి జారడం అనేటువంటిది ఉండదు.
మనకు అన్ని చ్యుతులే కదా. 60 ఏళ్ళు అవగానే పదవి చ్యుతి, మధ్యలో ఏదైనా వస్తే మధ్యలోనే దిగిపోతుంటాం, మిడ్ టర్మ్ ఫోల్లోనే ఉండేటువంటి స్థితి, మనం జారిపోతుంటాం. కానీ ఎప్పుడు ఆయన అదే స్థానంలో ఉంటాడు, అచ్యుతుడు. అంటే ఏ వికారము ఉండదు, ఏ మార్పు ఉండదు. ఎలా ఉంటాడు ఆయన? సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే జిష్ణవే, విష్ణు సహస్రం, ఎప్పుడు ఒకే రూపంతో ఉంటాడు, ఒకే స్థానంలో ఉంటాడు. కానీ ఆయన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వారికి కూడా అదే స్థితి. అంటే తాను జారడు, తనని ఆశ్రయించినటువంటి వారిని జారనివ్వడు, పట్టుకుంటాడు. ఎటు వచ్చి మనం ఆయన్ని పట్టుకోవాలి, మనం ఆయన్ని ఎవరెవరినో పట్టుకుంటాం. వాళ్ళు ఈ పని చేసి పెడతారు, ఈ పని చేసి పెడతారు. ఆయన్ని పట్టుకుంటే ఆయన ఎవరిని పట్టుకోడు, కానీ పట్టుకుంటే మటుకు వదలడు. పట్టి విడువ రాదు రామ, నా చేయి పట్టి విడువ రాదని ఓ సినిమాకి కూడా పాట రాశాడు. ఆయన్ని పట్టుకోవాలి, వచ్చినటువంటిది అన్నమాట. సరే, వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడ విషం ఇచ్చింది, మోక్షాన్ని పొందినటువంటిది అన్నమాట. పయాంసి యాసామపి పుత్ర స్నేహ సుతాన్యలం భగవాన్ దేవకీపుత్ర కైవల్యాత్ అఖిలప్రద. ఎవరండి ఆయన? భగవాన్ దేవకీపుత్ర. దేవకీ కుమారుడు ఎటువంటి వాడండి అంటే అన్నిటిని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు మహానుభావుడు. కైవల్యం, మోక్షం కూడా ఆయన ఇచ్చేటువంటి వాడు అన్నమాట. అటువంటి మహానుభావుడు పోతనకి మోక్షం ఇచ్చాడంటే ఆశ్చర్యం ఉండేటువంటిదయ్యా. ఆయనే సర్వము ఇచ్చేటువంటి మహానుభావుడు. కైవల్యాద్ అఖిల ప్రద, మోక్షం ఇస్తాడంటే ఈ ధర్మార్థ కామాలు ఇవ్వడండి, అన్నీ ఆయన ఇస్తాడు. ఏది కావాలన్నా ఆయన్ని ఆశ్రయించడం అనేటువంటిది అన్నమాట. అంచేత ఆ మహాపుత్ర వాత్సల్యం చేత ఆవిడ కూడా గోపికా వేషాన్ని ధరించవచ్చు. వేషము కూడా అటువంటిది. ఏ భావనతో వచ్చినా పరమాత్మ దగ్గరికి వచ్చింది. శత్రుభావం మిత్రభావం అనేటువంటి విషయాన్ని విడిచిపెట్టవలసినటువంటిది అన్నమాట. అంచేత ఆ భావనతో వచ్చిన హాయిగా తాగాడు పాలు, విషమైనా సరే. అంచేత మన దగ్గర ఉన్నది పరమాత్మకి సమర్పించడం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది అన్నమాట. ఇంకా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క పుత్రభావంతో, శ్రీకృష్ణుడు పుత్రభావంతో చూసినటువంటి గోవులు కూడా ఈ అజ్ఞానజనితమైనటువంటి జనన మరణ రూపమైనటువంటి సంసార చక్రం నుండి ఉద్ధరింపబడతారు. ఎందుకని? ఆయన భగవాన్ దేవకీపుత్ర కైవల్య అఖిలార్థ అన్నీ ఇస్తాడు. ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వాడిని నా దగ్గర లేదండి ఇంకో షాపుకి వెళ్ళాలనేటువంటి మాట ఉంది. ఏది కావాలంటే ఆయన ఇస్తాడు. అందుకోసం చతుర్భుజ రూపంతో ఉన్నాడు. నీకు ధర్మం కావాలా, అర్థం కావాలా, కామం కావాలా, మోక్షం కావాలా, ఏది కావాలన్నా నన్ను ఆశ్రయించు. మోక్షం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు అన్నమాట. అంచేత కటధూమస్య సౌరభ్యం అవగాయ వ్రజౌక సహా. ఆ శవం కాలుతోంది, అగరవాసన వస్తుంది. దూరం వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తే చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చేసట. వాళ్ళందరూ కూడా ఇదేమిటి చాలా ఆశ్చర్యం, కిమిదం కుత ఏతి, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని వాళ్ళందరూ కూడా వస్తూ మహానుభావులు చూసినటువంటి వారే. సరే, గోపికలందరూ ఆ విషయాన్ని చెప్పినటువంటి వారయ్యారు. తర్వాత స్వస్తి శిశోచ్ఛ్వాసం, పిల్లవాడు క్షేమంగా చిరునవ్వుతో ఉన్నాడని చెప్పి వాళ్ళందరూ వివరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యాన్ని పొందినటువంటి వారయ్యారు. నంద స్వపుత్రమాదాయ ప్రేత్యాగతముదారథి మూర్త్యుపాగ్రాయ పరమాముదం లేభే కురుద్వ. ఓ పరీక్షణ్ మహారాజా, నందుడు కూడా మృత్యు ప్రమాదం నుండి బయటపడినటువంటి కుమారుని చేతిలోకి తీసుకున్నటువంటి వాడై మూర్ధ్యోపాగ్రాయ, ఈ మాడ వాసన చూసినటువంటి వాడై చాలా సంతోషం పొందాడు. ఏ తత్పూతనా మోక్షం కృష్ణస్యాద్భకమద్భుతం శృణుయా శ్రద్ధయా మర్త్యో గోవిందే లభతే రతిం. పూతన కృష్ణుడికి పాలు తాపించడం, కృష్ణుడి ప్రేమతో పాలని విషంతో కూడిన పాలన ఆరగించడం అనేటువంటిది, తర్వాత పూతనకి మోక్షం ఇవ్వడం అనేటువంటి ఈ ఘట్టాన్ని శ్రద్ధగా వినేటువంటి వారికి శృణుయా శ్రద్ధయామర్చం, ఏమో పఠించిన వారికి కూడా ఆ నందనందను మీద భక్తి కలుగుతుంది. భక్తి కలగాలంటే పరమాత్మ లీలలు, పరమాత్మ అవతార కథలు, భగవద్భక్తుల కథలు వినాలి. ఇంకొక మార్గమే లేదు. నువ్వు ఎన్ని ఉపవాసాలు చేయి, ఎన్ని అభిషేకాలు చేయి, ఎన్ని కుంకుమ పూజలు చేయి, ఎన్ని తీర్థయాత్రలు చేయి, దానివల్ల భక్తి కలగదు. పరమాత్మ కథలు అనేటువంటిది వినాలి. ఇది వింటే ఏమవుతుంటా, అయ్యో చంపడానికి వెళ్ళినటువంటి వారికి మోక్షం ఇచ్చాడే అని మనం పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి దోహదం చేస్తుంది. అంటే మనలో చెడు భావాలున్నా మనం పరమాత్మ దగ్గరికి ఏం పెడతామని భయపడని అవసరం లేదు. ఎందుకండి పూతలు లాంటి దానికే మోక్షం ఇచ్చాడు. అంతకన్నా
క్రూరమైనటువంటి దుర్భరమైనటువంటి ఆలోచనలు పాపాలు మన దగ్గర ఉండవు కదా. అందుకోసం వెడితే చాలిస్తాడు. అంచేత ఇది ఏతత్ పూతనామోక్షం కృష్ణస్య అర్భకం అద్భుతం. ఏదైనా అద్భుతమేనండి. పరమాత్మ లీలలో ఏముంటుందండి? అద్భుతం. ఆయన పుట్టడమే అద్భుతం, చెప్పుకున్నాం కదా. తమద్భుతం బాలకమంబుజక్షణం, అద్భుతం. ఆయనది ఏదైనా అద్భుతమే. ఆయన చేష్ట, ఆయన యొక్క రూపము, ఆయన చేసేటువంటి పనులు అన్నీ కూడా అద్భుతం. అద్భుతాలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈయనలోనే ఉన్నాయి. మనకి కొంచెం ఎదరికి వెళ్ళాక అక్రూరుడు కూడా మాట చెబుతాడు, అద్భుతాలన్నీ నీలోనే ఉన్నాయా, నిన్ను చూస్తున్నాం కాబట్టి. నేను చూడని అద్భుతం అంటూ లోకంలోనే లేదు. ఎందుకని? అన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి. నిన్ను చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను చూడనటువంటి అద్భుతమే లేదంటాడు ఆ యమునా నది జలంలో సంధ్యవార్చుకుని వచ్చినటువంటి అక్రూరుడిని చూసి. ఏతత్ పూతనా మోక్షం, అద్భుతమైన చరిత్ర. దీనిలో కూడా కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విశేషములు అనేటువంటి ఉంటాయి. కొంచెమైనా అనుభవించాలి. నేను మధుర, దేవకి వసుదేవులు వారి గురించి తెలుసుకున్నాం. మధుర అంటే మన మనస్సు అని, దేవకి వసుదేవులు అంటే మన ఆత్మము, తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి సత్వగుణము దేవకీదేవి. వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు ఉంటారు అంటే అజ్ఞాన జనితమైనటువంటి రజోగుణంతో కూడినటువంటి రజోగుణం చేత ఈ చెరసాల్లో బంధింపబడతారు ఉండేటువంటి. ఇక్కడ వారిద్దరి సంయోగం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే ఎప్పుడైతే ఆత్మలో సత్వగుణం అనేటువంటిది కలుగుతుందో పరమాత్మను పిలుస్తాం. దేవకి అంటే పరమాత్మను పిలిచేటువంటిది అని అర్థం. వసుదేవుడు అంటే ఆత్మస్వరూపం. ఆత్మలో సత్వగుణము కావాలి, రజస్తమస్సు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. అంటే రజస్తమస్సులు లేనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి సత్వగుణం ఉంటే పరమాత్మను పిలుస్తాం, పరమాత్మ వస్తాడు. అప్పుడు నిజంగా అది మధుర. ఇప్పుడు నందరోజానికి వెళ్ళిపోయాడు స్వామి, అక్కడే ఉంది గోకులం చెప్పాడు స్వామి. గచ్చదే వ్రజం భద్రే, నువ్వు నందరోజానికి వెళ్ళిపో, అక్కడ గోవులు గోపాలకులు గోపికలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు? భగవద్భక్తులు. అందుకోసం స్వామి మధురలో లేడు. ఎందుకని? ఇక్కడ అంత అహంకారం, మమకారం, రాక్షస ప్రవృత్తులు ఉన్నాయి. రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న చోట పరమాత్మ ఉండడు. సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకోసం పరమాత్మ రాత్రికి రాత్రి అక్కడికే వెళ్ళిపోయాడు. ఎంత సంపద కలిగినా మధురలో ఆయన పాలు తాగలేదు, మధురలో ఏడవలేదు. పాలు తాగింది, ఏడ్చింది నందవ్రజానికి వెళ్ళిన తర్వాత. ఎందుకని? అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ ఎవరండి? సత్పురుషులు. అక్కడికి వెళ్ళాడు, తర్వాత ఆనందమే ఆనందం వాళ్ళందరిది కూడా. ఇప్పుడు పూతన వచ్చింది. ఈ పూతన ఎవరు అంటే పూతన అంటారు. అంటే ఆవిడ పైకి పవిత్రంగా కనపడుతున్న ఆ పవిత్రత పూసుకుని వచ్చింది. ఎలాగా? ఏదో మనం ఈ మధ్య బహుమతులు ఇస్తుంటారు, దేని మీద వెండిపోతో బంగారు పోతో పోయించి ఇస్తుంటారు బహుమతులు. బంగారం అది ఏం కాదు, అది ఇగో పూతల లాంటిది. అది మనం బంగారం భ్రమపడతాం, కాదు, అలా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇది ఏమిటి? పూతన అంటే ప్రకృతి. ప్రకృతి అంటే మనం ఉండేటువంటి ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి అంటే పూతన 2 స్తనముల ద్వారా విషముతో కూడినటువంటి పాలను ఇస్తుంది. ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి పూతన కూడా మనకి 2 స్తనముల ద్వారా ఇస్తుంది. ఏమిటి? ఒకటి నేను, రెండవది నాది. ఈ పాలు తాగితే చనిపోతాం. మరి ఈ పాలు ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన చూసుకుంటాం. అంటే పూతన అజ్ఞానం వల్ల వచ్చేటువంటి రాక్షస ప్రవృత్తి. అజ్ఞానం వల్లనే మనకి ఈ శరీరం యందు, తర్వాత నాది అనేటువంటి వస్తువుల యందు ఇది యథార్థమైనటువంటి భావనతోటి అహంకారం మమకారం పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఎంత పెరిగితే అంత నష్టం. అయితే ఏం చేయాలి? దీన్ని పరమాత్మ తాగి తన భక్తుల్ని రక్షిస్తాడు. ఆయన రక్షించుకుంటాడు, భక్తుల్ని కూడా రక్షిస్తాడు. సరమ అనేటువంటి ఒక రాక్షసి సీతమ్మతో యుద్ధకాండలో ఒక విషయం చెబుతుంది. ఎందుకని? ఏదో రావణుడు మాయతో వచ్చి మీ రాముడు మరణించాడు, ఇదిగో ధనస్సు, ఇదిగో ఆయన యొక్క శిరస్సు అని ఇలా ఎవరెవరు చనిపోయారు అన్నీ కూడా చెబుతాడు. చెబితే బాబు ఏడుస్తూ ఉంటుంది. సరమొచ్చి ఓదారుస్తుంది. నీ రాముడు నిద్రించి ఉండగా ఎవడూ సంహరించలేడు. పైగా రాముడు తనని తాను రక్షించుకుని తన భక్తుల్ని కూడా రక్షిస్తాడని చెప్తాడు. ఇప్పుడు తనని తాను రక్షించుకున్నాడు, వాళ్ళందరినీ రక్షించాడు. ఎందుకని? వీళ్ళందరూ ఆయన్ని ఆశ్రయించారు. అంటే అజ్ఞానం అనేటువంటిది అన్నమాట.
ఈ అజ్ఞానం వల్లనే చేష్టితులు అనేటువంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి, నేను నాదైనటువంటి భావన కలుగుతూ ఉంటాయి, స్వపర భేదం అనేటువంటి కలుగుతూ ఉంటాయి. అందుకోసమని పోతన అజ్ఞానము, తాటక అక్కడ కూడా తాటక అజ్ఞానంతో ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇలా పోతన సంహారం. పైగా ఈ ఘట్టాన్ని వినే పరమభాగవతోత్తముడైనటువంటి వాడు, నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ఉపాసించేటువంటి వాడు, భాగవతాన్ని లోకానికి చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు శ్రీశుకుల వారు కూడా ఈ ఘట్టము చేతనే ఆకర్షింపబడి భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేస్తారు. ఆయన ఏమి అధ్యయనం చేయడం అవసరం లేదు. ఈ విషయాన్ని నవమస్కంధంలో కూడా శ్రీశుకుల వారు చెప్పారు. భీష్ముడు వాళ్ళందరి జన్మ చెప్పి తర్వాత ఇదిగో మా తండ్రి గారు వ్యాసవ్యాసుడు ఆయనే వేదాలన్నీ విభజించాడండి, పురాణాలన్నీ కూడా రాశాడు, ఈ భాగవతం ఆయన రాసిందే, అందరికీ అన్నీ చెప్పిన నాకు మటుకి భాగవతాన్ని చెప్పాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు నవమస్కంధంలో మనం అనుభవించింది. ఎందుకని ఇది గొప్పది అనేటువంటి భావన చేత. ఎప్పుడైనా తన పిల్లవాడికి గొప్పది ఇచ్చుకుంటే పక్క వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తారండి, ఎవరు? అంటే ఇది చాలా గొప్పది కాబట్టి నాకు ఇచ్చాడు అంటే ఆయన కూడా నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ఉపాసించేటువంటి వాడైన సగుణ సాకార పరబ్రహ్మను ఆశ్రయిస్తున్నాడు. పరమాత్మను ఆశ్రయించాలంటే సగుణ సాకారం కావాలి. నిర్గుణ పరబ్రహ్మని మనం ఏమి ఉపాసన చేయలేం. కళ్ళు పూసుకోండి, ఏదో జ్యోతి వెలుగుతున్నట్లుగా చూడండి అంటే నిద్ర వస్తుంది, అప్పటికి ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు. మనకు ఆకారం కావాలి. నిర్గుణోపాసన కష్టతమ చెబుతాడు ఉద్ధవుడు కూడా. ఆయన నిర్గుణోపాసన కష్టమయ్యా, మరి కలియుగంలో ఎలా ధరించాలి అంటే భాగవతం వస్తుందని చెప్పిన పద్మపురాణం. ఈ ఘట్టాన్ని వినే ఆయన వచ్చాడు. ఎందుకని? మనం పరమాత్మను ఆశ్రయించాలంటే ఆయనలో 2 లక్షణములు ఉండాలి. ఒకటి స్వభావం, రెండవది ఆయన యొక్క రూపం. ఈ 2 ఉండాలి. రూపం బాగోకపోయిన స్వభావం మంచిదైనా ఆశ్రయించాం, స్వభావం మంచిదని చూడడానికి భయంకరంగా ఉంటాడు, అప్పుడు వెళ్ళాం. దీన్ని స్వరూప స్వభావములు అంటారు. స్వభావం అంటే అంతర్గతమైనటువంటి భావం, స్వరూపం అంటే బాహ్యంగా ఈ నేత్రములు కనబడేటువంటి. ఈ 2 ఉంటేనే పరమాత్మని ఆశ్రయించాలి. ఈ 2 ఎవరిలో ఉన్నాయి? ఇవో కృష్ణస్వామిలో ఉన్నాయి, లేదా రామచంద్ర ప్రభువులో కూడా కనపడతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరే ఎక్కువ కాలం ఉన్నటువంటి వారు కాబట్టి. ఈయన మహానుభావుడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే తనని చంపటానికి విషముతో కూడినటువంటి పాలతో వచ్చి తాపించి చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆ యొక్క పూతనికే మోక్షం ఇచ్చాడే. ఇంతకన్నా దయ కలిగినటువంటి దైవం ఎవరుంటారయ్యా, ఇంకెవరిని ఆశ్రయించాలి అంటాడు ఉద్ధవుడు యమునా నదీ తీరంలో విదురుడితోటి భాగవతం 3వ స్కంధం ప్రారంభంలో. అహో బకీయం స్తనకాలకూటం జిఘాంసయా పాయదప్పి సాధ్వి లేభే గతిం ధాతృచితాం తతో అన్యం కంవా దయాళుం శరణం రజేమ. ఇదిరా, ఇంతకన్నా దైవం ఎవరైనా ఉన్నారా? మేము ఇంకెవరిని ఆశ్రయించాలి? ఈయన్ని ఆశ్రయించాలి. అంటే ఈ భావాన్ని వినే ఆయన భాగవతం చదవడానికి వచ్చారు. అంటే మొట్టమొదటిగా ఏం కావాలన్నమాట? పరమాత్మలో ఉండేటువంటిది అన్నమాట స్వభావం కాదు. 2 ఒక చోట ఉండాలి. ఏ ఒక్కటున్నా ఆశ్రయించటానికి వీలు కాదు. అందుకోసం ఈ రెండిటికి కొంచెం పెద్ద మాటతో చెబుతారు. ఆశ్రయణ సౌకర్యాపాదక గుణములు, ఆశ్రిత కార్యాపాదక గుణములు. కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అనుకోండి. అంటే ఆశ్రయించడానికి ఆయనలో ఉండాలి. ఆశ్రయించిన తర్వాత మనం పని చేసి పెట్టేటువంటి సామర్థ్యం ఉండాలి. ఆశ్రయణ సౌకర్యాపాదకం, ఆశ్రిత కార్యాపాదకం, ఈ 2 ఉండాలి. ఈ 2 ఎవరిలో ఉంటాయంటే పరమాత్మలో ఉంటాయి, లోకంలో ఉండవు. ఎందుకంటే మనకి సులభంగా లభిస్తాడు, దాని దగ్గరికి వెళ్తే అవుతుంది. కానీ పని చేసి పెట్టాలి కదా. సులభంగా ఉంటే ఏం ప్రయోజనము? ఇంకో ఆయన పని చేయగల సామర్థ్యం ఉందండి, కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం కష్టం. అప్పుడు ఈ 2 పరమాత్మలో ఉంటాయి. అందుకోసమని ఆయన యొక్క స్వభావం తెలుసుకున్నాడు మహానుభావుడు. తర్వాత స్వరూపం గురించి మనం వేణుగీతంలో అనుభవిస్తాం. ఇది పోతనా మోక్షం అనేటువంటి దాన్ని చెబుతూ ఉండేటువంటిది. అంటే ఇది వింటే మనలో అజ్ఞానం అనేటువంటిది పోతుంది. నేను నాది అనేటువంటి భావనలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి తొలగిపోతాయి నెమ్మదిగా. పరమాత్మ యందు భక్తి అనేటువంటిది కలుగుతుంది. గోవిందే లభతే రతిం అంటే ఆయన యందు భక్తి కలగాలండి పరమాత్మ యందు. ఎందుకని?
భక్తి క్రియతో జనార్దన. పరమాత్మ కేవలము భక్తికే వశపడతాడు తప్ప ఇంకా దేనికి వశపడాడు. ఎందుకని మన నుండి ఏమీ ఆయన ఆశించడు, ఆయనకి ఏం అవసరం లేదు. భక్తి మటుకుంటే తొందరగా లభిస్తాడు. భక్తి అనన్యాశక్య చెప్తాడు గీతలో కూడా. అర్జున, భక్తి తప్ప ఇంకొక మార్గము ద్వారా నన్ను ఎవరు పొందలేరు. అటువంటి ఆయన యందు రతి కలగాలి. రతి ఏంటి? లౌకికమైన విషయాలు కాదు, పరమాత్మ యందు ఉండాలి. అటువంటి రతి అనేటువంటిది కలుగుతుందా విన్నటువంటి వారికి, పఠించినటువంటి వారికిను. అంటే మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఈ ప్రకృతి ఇచ్చేటువంటిది ఏమిటి మనకి? రెండు స్థానములు అంటే నేను నాది, నేను నాది, అది తొలగిపోతుంది అని పూతన సంహారం. ఇదే అండాళ్ళమ్మ వారు కూడా ఒక గోపికమని లేపుతూ, పేయి ములైనంజుండు కళ్ళక్కడియం కాలు వచ్చి வெள்ளத்தரவில் திகுலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக்கொண்டு முனிவர்களும் యోగిகளும் మెల్ల ఏజిందు అరియన్న పేరవం ఒళ్ళం పొగిందు కుడిరింది. ఆవిడ కూడా ఏం చెప్పింది? పూతన సంహారం ప్రారంభించి, పూతన జీవితాపార శకటాసుర భంజన. కృష్ణాష్టోత్తరం కూడా ఆ నామాల వరుసలోనే వస్తాయి. आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान की। कलिमल मदन त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि सेवत सतत सकल सुख कारिणि सुमहौषधि हरिचरित गान की। विषय विलास विमोह विनाशिनि विमल विराग विवेक विकासिनि भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनि परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परमहंस मुनिमन उल्लासिनि रसिक हृदय रसरास विलासिनि भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनि कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की।